ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਸਾਲਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਐਵਟਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 13 ਸਾਲਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਵਟਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਗ੍ਰੇਡ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਵਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਵਟਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਵਟਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਵਟਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵਟਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਿਕਸਟਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। Hello Karanveer, and thank you so much for taking for PTC. You're welcome. Thank you for having me. Karanveer, we would like to know you applauded for inspiring change, for choosing an avatar in a virtual classroom that exactly looks like you. So tell us more about it. When did it came to your mind that you need an avatar that represents you? So we were just creating an avatar as a class because we wanted a class photo for our classroom. But when I made an avatar, I didn't see what represented me in real life and my community. So at that time, I didn't actually email Pixton and make the change. Instead, at that time, I thought I really couldn't do anything. So I was just sad and disappointed. But my teacher emailed me later that day, and she told me that we can actually email Pixton and we can make a difference. Well, first she asked me if everything was okay because I didn't have sick representation in my avatar, and then I told her no, Pixton didn't have it, and then she told me all that stuff, and then I decided, yeah, let's write an email to Pixton. So we did that, and we made the change. Karanveer, representation always matters, especially when you are in online matters the most. So how does it feel? What was your feeling when you saw an avatar that exactly looks like you? It felt really, really good. It felt like I could actually make a change in the world, that I could make the world a better place, that I did make the world a better place, and that it showed me that like anyone can make a change. And it's definitely a really big achievement, and I'm really happy that I made the decision to write the email with Miss Angel. And when you wrote a mail to Pixton, did you provided them some pictures, or you provided them with some history, like why this headgear is important for Sikhs? So when we emailed them, they were really sorry, and they asked us for images. So we did give them images, but we didn't give them the importance though. But we did tell them it was really important that they included it, and that it's important to my community. But Karanveer, this is one module. Pixton is one module which your school is using, but there are other modules too. There are other apps too, which online students are working on, and they might not have this same avatar which now Pixton has. So would you be taking initiative to reach out to them? Yeah, if I see from now on, now that I know that just an email could change everything, I'm going to, whenever I see something or a community that's not represented, I'm going to go and email that like business and tell them what they're missing, and I would really appreciate it if they would put it in and include it so that they'd be more inclusive. And I also would like to encourage other people to do the same, because you really can make a difference with just an email. Well, thank you so much, Karanveer, for taking out your time talking to us. Thank you for having me. ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਐਂਜਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਚਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਐਂਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। Hello, Natasha. Thank you so much for taking out time for PTC. Thank you for having me. It's a pleasure. We would like to know, how does it feel when Karanveer came to you and he told you that there is no avatar that represents him? Yeah, I was actually
the avatar that he created, I recognized didn't represent what I knew about Karanveer's Sikh culture. And so I asked him if there just wasn't any representation or if he had changed something about his appearance. And he had said that there was no representation. And he did he was pretty bummed out about that. He was pretty sad about that. And so I asked him if he would like to email the company and see if they would be willing to add in some Sikh representation. So it's really nice when you have a representation that exactly looks like you. So does he provided any reference pictures or some history behind it, like why it has to be like that and why this headgear is important? Yeah, so Karanveer has given me some. I've learned a lot from Karanveer. I've learned a lot about Sikh culture from Karanveer, and I think it's really, really awesome that he's been willing to share part of his background and part of himself. And it was really neat because his family, a Karanveer family, together with his parents, he found some images online that best represented the patka that he wears. And I think it's really cool that they were able to gather some images and send them off to Pixton so that they could accurately represent. Pixton has a lot of different representation of people. They do have turbans available for adult males, but they didn't have anything for the youth. So I think it's really neat that they added that in. Definitely. Now you and Karanveer are being lauded to get to create an avatar that exactly looks like him. So, but this is one module. Pixton is one module that your school is using, but there are other modules too and online apps too. So, would you be reaching out to another apps or other modules so that you can create same avatar? That's a really good question. I know, so I'm part of YRDSB, York Region District School Board, and I'm an elementary virtual school teacher. And so with the move to online learning, more educators like myself are looking for online tools to enhance and support online learning. So much like you've said, we're always looking for new tools. YRDSB has a process that they use to review online tools to support teachers and protect student privacy. Pixton is one of those tools that they're currently being reviewed. So we have to be mindful of which tools we use with the students because we want to protect their privacy. But if there were other tools that were board approved, then yes, we could reach out to them and see if more representation is made available to students. And this avatar, this represents one community. Have you came across the issue with the other communities, or would you like to give any message to the other communities? Like if they are facing the same kind of trouble, they can approach the company or they can take your help? Yeah, really, really good question. So within the students in my class, I have 32 students, and each of their identities appears to be represented. But you're right, there are other people whose identities are not represented. So if I taken away one thing, and I hope that Karanveer has learned this too, that it doesn't hurt. All you can do is ask. Right? And Pixton was they had such a positive response. Immediately, they got back to us and said, yes, let's build some other images in our catalog so that Sikh culture can be represented. So that's something that I hope Karanveer has learned, is that all you need to do is ask, and a lot of companies are willing to embrace that diversity and representation. Definitely. Thank you so much, Natasha, for taking out your time and talking to us, and stay safe. Thank you. You too. ਪਿਕਸਟਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਐਵਟਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। Hello Jared, and thank you so much for taking out time for PTC. Very welcome. Thanks for having me. Jared, we would like to know, Pixton is a well-known company for storyboard creators which is used by teachers and students. So what was Pixton's first reaction when they came to know that they don't have an avatar which represents a particular community? I think our first thought was that we needed to immediately fix this. So little bit surprised. We had some Sikh artifacts in there, so but we realized, I believe it was a putka, if I'm saying that correctly, that was missing. And so our philosophy is we want every kid to feel represented. And so in very short order, we got some reference photos and then immediately put them in the Comic Maker. So I think it was about a day or two and we had it in there already. Jared, have you made changes in the representation of avatars of other communities too, or has anyone approached you for this?
I think we had done a pretty good job by this point, so there's not a lot missing. So not entirely. One thing we did add actually recently was wheelchairs. So that was something that we were working on, and it was taking a while just because there's some technical challenges to it. But I would say we're just about done in terms of being able to represent everybody. Okay, thank you so much, Jared, for taking out time for us. Yeah, you're welcome. ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂਰ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ? ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ? ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਵਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਟਕਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਟਾਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਿਕਸਟਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਰੀਜਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ worldsikh.org ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਜੈਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਲੀਨ ਬਰਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 30s ਜਾਂ 40s ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਮਾਸਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਸਲੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਏ, GTA ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਲੇਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਬਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਏਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਏਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਯੂਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।